सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो विचार तकरार। मैं हाँ तुहाडे नाल बलविंदर सिंह। अज असीं गल करांगे पंजाब दे विच नवें कानून जो लियाउण जा रही है सरकार, पकोका, उस दे बारे। पकोका दरअसल एक अजिहा सख्त कानून होएगा जो जिस दे रही सरकार कोल ज़्यादा जो पंजाब पुलिस कोल ज़्यादा जिहड़ियां पावर्स होणगियां। इसका पूरा नाम मैं दर्शकों को दस देवां, पंजाब कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट है। महाराष्ट्र दे विच मकोका है, उसकी जिहड़ी है तर्ज दे उत्ते ही ये पकोका जिहड़ा है पंजाब दे विच लिआंदा जाएगा। तो इस दे विच अपराधियों को आसानी नाल जमानत नहीं मिल सकेगी। संगठित अपराध जिवें फिरौती वसूली, किडनैपिंग अजिहियां गतिविधियां के खिलाफ जिहड़ी है सख्ती इस विच वरते जाण दी गल दसी जा रही है। तो इस वड्डी गल यह है कि पुलिस की तफ्तीश दौरान सीनियर अफसर के सामने जो कोई मुलजम बयान दे दिंदा है तो फिर वो उस तो मुकर नहीं सकेगा। एक इस विच वड्डी चीज़ है। तो पुलिस नूं चार्जशीट करन लई 90 की थां 180 दिनों की तजवीज़ इस रखी जाएगी। 30 दिन तक जिहड़ी है पुलिस रिमांड हासिल कर सकेगी। मौजूदा वक्त विच जिहड़ी है इस दे रिमांड के उपर 30 दिनों की तजवीज़ नहीं है, तो इस दे विच 30 दिनों तक जिहड़े रिमांड हासिल किया जा सकेगा। घट्टो घट्ट सज़ा 5 साल, वध तो वध फांसी की सज़ा की तजवीज़ जिहड़ी है वह भी इस विच रखी गई है। कई अजिहे पॉइंट्स ने DSP पद्धर के अधिकारी के सामने दिते बयान नूं ही जिहड़ा है उस आधार के उपर ही किसी अपराधी नूं सज़ा जिहड़ी है वो दित्ती जा सकेगी। अदालत विच पुलिस वालों पेश किए गए हाईटैक सबूत जिवें वक्-वक् तरह की रिकॉर्डिंग नूं भी सबूत मन्निया जाएगा। DIG, IG, ADGP, DGP किसी भी अपराधी ते लगियां धारावां नूं हटा भी सकणगे। ये पावर्स जिहड़ियां पुलिस कोल ज़्यादा होणगियां। तो यह भी तुहानूं दस दी कि किसने की इस विच बयान आए ने। जो मुख्यमंत्री का कहना है कि इस दे नाल जिहड़ी है सूबे विच गुंडागर्दी ते लगाम लगेगी, जिहड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ने उस नूं रोकिया जा सकेगा। जबकि विरोधी धिर दे विच दी गल करिए तो BJP के पंजाब प्रधान विजय सांपला का कहना है कि सियासी बदलाखोरी लई इसकी दुरवरतों होने का डर जिहड़ा है वो होएगा। जो SGPC के प्रधान ने कृपाल सिंह बडूंगर प्रोफैसर, उन्हों का भी बयान आया कि नवे कानून की लोड़ नहीं है, इच्छा शक्ति की लोड़ है जे हालात सुधारने ने। इस दे उपर असीं चर्चा शुरू करते हैं। साडे नाल खास मेहमान मोहाली स्टूडियो तो साडे नाल जुड़ चुके हैं। मैं उन्हां नाल तुहानूं पहलां मिलवा दिंदा। साडे नाल कांग्रेस पार्टी वालों डॉक्टर तारा सिंह संधू जी जुड़ रहे हैं, पवन कुमार टीनू जी श्रोमणी अकाली दल वालों, अमन अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी वालों को कन्वीनर ने पंजाब दे विच पार्टी दे, भुपिंदर सिंह ने साबका DGP ने पश्चिम बंगाल दे, ते नाल ही साडे नाल गुरजीत सिंह वालिया भी ने डायरैक्टर ने सोफिया कंसलटेंट दे। बहुत बहुत स्वागत है सब तो पहला सारे मेहमानों का। सब तो पहला डॉक्टर तारा सिंह संधू जी, मैं जो सीधा सवाल यही कि क्यों लोड़ महसूस हो रही है पंजाब दे विच पकोका वर्गा कानून लियाउण दी? देखो जी, जिहड़ा जदों भी कोई कानून बनता वो स्पेस दे विच नहीं बनता, वो रियलिटी दे विच बनता। ज्यों-ज्यों सोसाइटी की डिवेलपमेंट होंदी है उहदे च नवीं चेंजेज आउंदियां, उन्हां च महसूस किया जाता है कि आह कानून बने। भावें साडी सरकार ने अज बहुत वड्डी प्राप्ति की है कैप्टन सरकार ने कि वो 8 अणसुलझे केस जिहड़े आ उन्होंने सॉल्व किया और लोगों के सामने मीडिया दे विच लिआंदा। पर इहदी लोड़ इस करके पै रही है कि बॉर्डर स्टेट दे विच वो जिहड़े 8 दे 8 केस है उन्हां दा संबंध ISI दे नाल है। और 10 सालों पिछलियां जिहड़े मशीनरी नूं जगाल लग्या जां उहदा ज़्यादा पोलीटिकलाइजेशन किया गया मशीनरी का, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी जरूरी है कि इस किस्म का इंजैक्शन लगे। जितों तक एप्रीहेंशन है कुदरती तौर पर विरोधी धਿਰ ਨੂੰ एप्रीहेंशन होंदी है कि भी भाई साडे ते कोई मिसयूज ਇਹਦਾ ना हो। एप्रीहेंशन की गल भी करांगे, पहला मैं ਤੁਹਾਡਾ मेन पॉइंट जानना चाहुंदा। जिस तारा सिंह जी गल ये है ये महाराष्ट्र वर्गे सूबे च लागू जिहड़ा है किया गया से इस तरह का कानून, उत्थे बहुत ज़्यादा गैंग वार्स होंदियां ने, बहुत कुछ इस तरह का हुंदा, उत्थे गैंग कल्चर है। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता कि ਉਹੋ ਜਿਹੇ हालात पंजाब च हैगे जिस करके ਤੁਹਾਨੂੰ इसकी लोड़ पै रही है? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ और पंजाब च ਤਾਂ महसूस कर रहे 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੈਂਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ और ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 57 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। और एक बहुत ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ बन रही है पुलिस की भी, प्रशासन की मौजूदा कानून जिहड़े आ वो काफ़ी नहीं है इस हिसाब नाल नजिठण लई। जदों हाँ जदों उत्थे गवाह मुकर जाते हैं, पुलिस मेहनत करके कलप्रेट्स नूं फड़दी है, वो थोड़े समय बाद बाहर आ जाते हैं क्योंकि कोर्ट ने तो मैरिट ते डिसाइड करना है ना।
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਕੋਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜੋ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਕੋਕਾ ਆ ਔਰ 1999 'ਚ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਰੋਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਫੜੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਟਾਡਾ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਕੋਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। 25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਆ। ਇਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਕੋਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਔਰ ਆ ਦੇਖੋ, ਪਕੋਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ DSP ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ DSP ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, DSP ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ DSP ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਖੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 55-57 ਗੈਂਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦੇ ਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੇ। 80,000 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਜੇ 80,000 ਦੀ ਫੋਰਸ 400-450 ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ DSP ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ DSP ਦੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਟਾਡਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਟਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ। ਟਾਡਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲਿੰਕੁਇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਪਕੋਕਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਕੋਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਕੋਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਕੋਕਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ 2-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਲੋਕ ਕਾਤਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੋਕਾ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਜੋ DGP ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 14 ਜੁਲਾਈ 2016 ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਸਲੈਮ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਵਰ ਪਕੋਕਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ CM ਨੇ, ਉਦੋਂ PCC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, questioned the very need to bring a new law for controlling crime in the state. You need a firm intent and a strong will to curb the crime and not just a law. ਇਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੂ ਟਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਖਤ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦਾ ਧਾਰਾ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਕੋਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ POTA ਸੀਗਾ ਪੋਟਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਟਾਡਾ ਤੇ 1985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਟਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਡਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਆਰੋਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਠੇ ਕਿ ਬਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪਕੋਕਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਉਹ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ MCOC ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੇਫਗਾਰਡਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੇਫਗਾਰਡਸ ਉਹ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿ ਜੇ DSP ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ, ਉਹ SSP ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ADG ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤਦ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਜ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਖਸ, ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੋਫੀਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਛਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੋਰਸਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ 80,000 ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਔਰ 400 ਲੋਕੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਿਰਫ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਰਿजेस ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇੱਕ DSP ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ DSP ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਣ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਦਾ ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੋਰਟਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲੋੜਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਕੋਕਾ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਫਟਾਫਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਕਆਊਟ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। GST ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ GST ਲੈ ਆਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੱਤਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੀਨੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਫੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 8 ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ISI ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਟੀਨੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਟਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਜਦੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ ਨੂੰ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਸਟੇਟ ਆ ਸਾਡੀ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 2006-07 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 13ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਪੀਸਫੁਲ ਸਟੇਟ 'ਚ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚੰਗਾ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਵੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਕੌਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾਭਾ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਭੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਚੱਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਤੁੜਕੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਚੰਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੈ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਰੋਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਂਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਂਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਕੌਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਕੌਕਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪਾਵਰਾਂ ਫਿਰ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਕੌਕਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ? ਆਪ ਹੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਕੌਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 10,000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੋਚ ਅਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ।
ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਲਓ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਰੇ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਫੋਟੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 400 ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਾਬੂ ਆਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫੜਨ, ਅੱਜ ਵੀ CRPC ਦੇ ਵਿੱਚ, IPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਇੰਤਹਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਮ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਤੇ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ DGP ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਕੋਕਾ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ? ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜਜਮੈਂਟਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਟ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਕੋਕਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬਟ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਖੱਪ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਮਰਡਰ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਸਮਗਲਿੰਗ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਡਰੱਗਸ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨਰੀ IPC ਦੇ ਧਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਦੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੇਫਗਾਰਡ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ UP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੇਫਗਾਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੇਫਗਾਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ, ਯਕੀਨੀ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਲੋਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਨਾ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੱਜ ਸਕਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗੈਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਲਰਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀਏ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਆਂ ਲੈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੇ, ਦੇ ਆਰ ਟਰੈਵਲਡ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਵਾਰ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਕੋਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਕੋਕਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਪਕੋਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਐਕਸੈਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਕੋਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। 1,24,000 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 55% ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਸ਼ੇਰਾ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਮਰੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜਮਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, 161 ਦੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੜਾਈ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ 161 ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ, ਏਡੀਜੀਪੀ, ਡੀਆਈਜੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਜੇ 161 ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ,
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, permanent ਬਣਾਓ। ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਕੁਟਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਕਿਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਰਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਗਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਇਸ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਮਨ ਜੀ, ਡਰਾਫਟ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਡਰਾਫਟ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਡਰਾਫਟ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਕੋਪਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰ ਕੀ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਊ ਨਾ। ਚਲੋ ਅਮਨ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤੇ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੱਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ 1,24,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋ। 1.25 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੇ 55% ਇਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 70,000 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 70,000 ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੌਰਚਰ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 80% 85% ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 161 ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 161 ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਨੋ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਪਕੋਪਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾਗਾ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਕੋਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਮ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜਸ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਐਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਕੋਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਈਪੀਸੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਖਤਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਹੋਵੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਲਏ, ਉਹਨੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ 10 ਦੇ 10 ਅੰਦਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋਊਗਾ, ਹਨਨ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੁੱਥ ਐਂਡ ਨੇਲ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੈਕੰਡ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਇਨ ਕਮਾਂਡ, ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੁੱਥ ਐਂਡ ਨੇਲ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਜੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਾ ਟੁੱਥ ਐਂਡ ਨੇਲ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ, ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਭੁਗਤੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਧੱਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ।
सो इस करके आ पिछले 7 महीने का, मैं लंबी गल नहीं करता, पिछले दौर च नहीं जाता पंजाब कांग्रेस के राज की, आ 7 महीनों च जो ਆਪਾਂ देख लिया कतल भी होए आ, लत्तां तोड़ियां, नजायज़ परचे, और जिहदियां लत्तां टुटियां उत्ते ही परचा, मतलब जिहदे नाल धक्का होया उत्ते ही परचा करता। अकाली दल नूं दबाउण लई पंजाबियां दे अंदरों बहादरी जिहड़ी आ, किसे जुल्म दे खिलाफ खड़न दी ताकत जिहड़ी पंजाबियां च आ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2017 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, एक पासे नशा भी उदा ही विकी जा रहा। उस वेले मुद्दा बना लिया, लोगों को बस भड़का के वोटां ले लिया, सरकार बना ली। चलो मतलब तुहानूं लगदा है कि ये जिहड़ा है ये बिल्कुल तुसीं जिहड़ा है उसका विरोध करोगे जे आउण वाले दिनां विच सरकार कोशिश करदी है ये लैके आउण दी, तां सानूं लगदा है कि आउण वाला जिहड़ा विधान सभा दा सैशन होएगा उदों जिहड़ा है सरकार कोशिश करेगी इस नूं बिल लिआउण दी ते पास कराउण दी, ते उस वेले भी देखना होगा की कुछ जिहड़ा होएगा कि किहड़ियां पार्टियां दा की रुख रहिंदा। मैं बहुत बहुत धन्नवाद करूँगा। फिलहाल साडे कोल वक्त खत्म हो रहा। पवन कुमार टीनू जी, डॉक्टर तारा सिंह जी, अमन अरोड़ा जी, भुपिंदर सिंह जी ते गुरजीत वालिया जी, बहुत बहुत धन्नवाद इस चर्चा साडे नाल शामिल होने के लिए। तो जल्द ही जिहड़ा है पकोका नूं कानून की शक्ल देने की सरकार वालों कोशिश रहेगी, तो विरोधी पार्टियां दा की रुख रहिंदा है, किहड़ियां तजवीज़ां इस विच आउंदियां ने, जे उस दे दम दे उपर सरकार इस नूं पास कराउण दी कोशिश जिहड़ी है करेगी, इस दे उपर भी साडियां नज़रां रहणगीਆਂ। फिलहाल अज दी इस चर्चा विच इन्ना ही। धन्नवाद।